کہ یہ جو بات چیت ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کوئی ایک زبردستی دوسرے سے کوئی چیز لے لیتا ہے. ہمارا این ایس اے اپنے قومی مفاد، قومی انٹرسٹ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے اور ان کا این ایس اے اپنے قومی مفاد کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. تو یہ ایک رابطہ ہے جو کہ ہوا ہے، اور بعد میں اگر مناسب وقت آئے گا تو یہ رابطہ پھر اور بھی مزید کام آئے گا آگے بات یقینی طور پر. اور یہ بنیادی طور پر اٹ سپیکس والیوم کہ آپ جیسے جو سینئر آفیسرز ہیں ان کی طرف سے یا مجموعی طور پر ریاست پاکستان کی طرف سے بھی ہمیشہ کہا گیا ڈائلاگ جو ہے وہ ہونا چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. بہت شکریہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر جنجوعہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور یہ جو حالیہ پروپیگنڈا ہے اس سے متعلق اپنا موقف بالکل عبید. اور اپنے ناظرین کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ امریکہ کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کا کہہ دیا ہے، اور امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب سے گفتگو کی ہے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا گیا ہے. پاک بھارت بات چیت کے لیے امریکہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے. وزیر خارجہ مارکو روبیو کی جانب سے اس ٹیلی فونک گفتگو میں یہ کہا گیا ہے. مارکو روبیو نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی کشیدگی پر گفتگو کی تھی، ان سے بھی رابطہ کیا تھا، اور امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے یہ بتایا گیا. اور امریکہ نے اب بھارت کو پاکستان کے ساتھ کشیدگی کم کرنے کے اقدامات کا کہہ دیا ہے. اور امریکی وزیر خارجہ نے بھارتی ہم منصب سے گفتگو کی ہے اور کشیدگی کم کرنے پر زور دیا ہے. پاکستان نے بھارت پر حملہ کیا تو دنیا دیکھے گی، بھارتی میڈیا کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا بھارت کے جھوٹے پروپیگنڈا پر کرارا جواب. کہا بھارت 15 مقامات پر پاکستانی حملوں کو روکنے کا ڈرامہ کر رہا ہے. بھارت کا سسٹم اتنا ہی شاندار ہے تو اس کے 5 طیارے کیسے گر گئے؟ فرق صرف اتنا ہے کہ پہلے بھارت کو اپنے طیاروں کا ملبہ خود اٹھانا پڑا، اب بھارتی ڈرونز کا ملبہ ہم نے جمع کیا. یہ فرق ایسا ہی ہے کہ 2019 میں بھارتیوں کو ہم نے یہاں چائے پلائی تھی، اس بار وہیں چائے بھیجی. پاک فوج نے بھارت سے آئے 29 اسرائیلی ڈرون گرائے. جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا تو ہمیں انڈیا کے میڈیا کی ضرورت نہیں اسے بتانے کی. ہول ورلڈ ول کم ٹو نو. وہ نظر بھی آئے گا، اس کی گونج بھی سنے گی. فرق 6 اور 7 کی اور 7 اور 8 کی رات میں اتنا ہے کہ 6 اور 7 کی رات کو یہ ملبہ انہوں نے خود اٹھایا تھا، اس بار یہ ہم نے جمع کیا. سارے کے سارے سامنے پڑے ہوئے ہیں پیسز میں، ٹوٹوں میں. 2019 میں چائے ادھر آ کے پی تھی، 6 اور 7 کی رات کو ہم نے چائے وہاں بجوائی. 15 جگہوں پہ پاکستان نے اٹیک کیا کہ ہم نے اتنا شاندار ڈیفنس کیا ہے. اگر اتنا ہی شاندار آپ کا سسٹم ہے تو یہ 2 دن پرانی بات ہے کہ 5 آپ کے جہاز کیسے گر گئے؟ یہ ڈرامہ کم کر رہے ہیں. سینما سے، تھیٹر سے نکل کے ایکچوئل ورلڈ میں کب آئے؟ یہ پاکستانی قوم کرنے والی نہیں ہے. یہ فوج آپ کی کھڑی ہے، کچھ نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ 29 so far Harpy and Heron Israel origin drones have been neutralized. Only one managed to partially engage its target. آدمپور سے یہ 4 پروجیکٹائل فائر ہوئے. 3 جو پروجیکٹائل ہیں یہ انہوں نے خود ٹارگٹ کیے امرتسر کے جنرل ایریا میں. انہوں نے ننکانہ صاحب کی طرف ایک ڈائریکٹ کیا تھا ایک ڈرون which we took out. پاکستانیوں گھبرانا نہیں، آپ کی فوج مکمل الرٹ ہے. نائب وزیر اعظم اسحاق جان نے کہا بھارتی ڈرونز نے فضائی حدود کی خلاف ورزی کی، سویلین آبادی پر حملے کیے، عسکری تنصیبات پر بھی حملے کی کوشش کی. بھارتی ڈرونز نے کرکٹرز کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، ایک ڈرون راولپنڈی اسٹیڈیم کو جا کر لگا. India in the early hours of 8th May launched a highly provocative attack targeting Pakistani territory. 3 projectiles were deliberately dropped at Amritsar to falsely implicate Pakistan, targeting Indian civilians, inciting anti-Pakistan sentiment among the Punjabi Sikh population. Several armed Indian drones violated Pakistan airspace, targeted civilians, martyring 1, injuring 4, and made attempts to attack military installations, injuring 4 army personnel. One of these drones also struck the Rawalpindi Cricket Stadium in deliberate attempt to target domestic and foreign cricket players. Pakistan की armed forces ने 5 फाइटर जेट्स को गिराया. इंडिया में हजम नहीं हो सका. 2 दर्जन जगह के ऊपर कॉन्कॉक्टेड स्टोरी बनाई गई. पाकिस्तान ने रात फिर इंडिया के अंदर अटैक्स किए हैं. पाकिस्तानियों कोई घबराने की जरूरत नहीं है, खुश रहें, दुआ करें, अल्लाह पे भरोसा रखें. आपकी आर्म फोर्सेज आर फुली अलर्ट. पाकिस्तान की एयरफोर्स ने 75 से 80 इंडियन फाइटर जेट्स का मुकाबला किया, 5 को जमीन बोस किया और 2 UAVs गिराए. आइंदा भी आपको मायूस नहीं करेंगे.
इंडिया इसराइल गठजोड़ बेनकाब। भारत की इसराइली ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश। पाक फौज ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स को चुन चुन कर तबाह कर दिया। 29 ड्रोन्स गिराए गए। लाहौर में 4, रावलपिंडी में 2 ड्रोन को मार गिराया। कराची, शाहकोट, बहावलपुर, गुजरांवाला, चकवाल, अटक, उमरकोट, शोर और घोटकी में भी ड्रोन्स को निशाना बनाया गया। 8 मई को एरोब ड्रोन्स मल्टीपल लोकेशंस पे भेजे पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस, उन्होंने मल्टीपल ड्रोन्स उसके मार गिराए। अमन का दुश्मन भारत, खित्ते का सुकून कर दिया गारत। पाक फौज ने इंडिया की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी। भारत इसराइल गठजोड़ बेनकाब कर दिया। बुध और जुमेरात की शब भारत ने इसराइली साख्ता ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तान पर हमला किया, लेकिन मुल्की फजाओं के निगहबानों ने एक एक करके तमाम ड्रोन्स को दबोच लिया। भारत के 4 ड्रोन्स गिराए गए। फजा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। जैसे मोदी कर रहा है वैसे करना नहीं चाहिए। पाक फौज बॉर्डर पे खड़ी है, बहुत ताकतवर हिम्मतवार है, हम उसके साथ खड़े हैं। तोड़ जवाब देंगे मोदी को। तो शुरू से ही मुसलमानों को तंग कर रहा है, लेकिन हम बुज़दिल नहीं है। कराची, रावलपिंडी, बहावलपुर, गुजरांवाला, चकवाल समेत मुख्तलिफ मकामात पर भी इंडियन ड्रोन्स गिराए गए। जफरवाल में तो लोगों ने खुद भारतीय ड्रोन को पकड़ लिया। घोटकी में भारतीय ड्रोन गिराने पर आवाम ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। अफवाज पाकिस्तान भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत अपने 5 तैयारे गंवा चुका है, लेकिन मोदी सरकार अब भी बाज आने को तैयार नहीं। ड्रोन हमलों के बाद पाकिस्तान का भारत को जवाब यकीनी हो गया। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई में भारतीय फौजी तंसीबात को निशाना बनाएगा। Not hit the civilian population, not at all. We'll refrain from that, but we'll definitely hit their military installations. Military installation, their bases, their forward positions on all the 3 control line, working boundary and international boundary. And Trump has openly advocated peace and de-escalation of situation in subcontinent. खबर यह है कि सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा कल पाकिस्तान का दौरा करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा पाकिस्तानी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आदिल अल जुबैर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मिलेंगे। सऊदी वज़ीर मुमलिकत बराए खारजा आज भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में मौजूद थे और कल वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज ने 10 मई तक पाकिस्तान के लिए परवाजें मुअत्तल कर दी हैं। इमाराती एयरलाइनों ने पाकिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन हफ्ते तक मुअत्तल किया। बताया गया कि पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश के बायस ये फैसला किया गया। सूरत-ए-हाल करीब से मॉनिटर कर रहे हैं। कतरी फ़ज़ाई कंपनी ने भी मुसाफिरों को हिदायत की है कि वो जनूबी एशिया के दौरे से पहले फ्लाइट ऑपरेशन से राब्ता करें। लाहौर की फ़ज़ाई हुदूद के मखसूस हिस्सों को परवाज़ों के लिए एक बार फिर बंद कर दिया गया है। फ़ज़ाई हुदूद के मखसूस हिस्सों को 10 मई की सुबह 6 बजे तक के लिए बंद किया गया। कराची एयरपोर्ट का फ़्लाइट ऑपरेशन रात 12 बजे तक के लिए बंद है। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने नया नोटम जारी करके तमाम एयरलाइंस को आगाह कर दिया। गिलगित स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए भी नई हिदायत जारी की गई। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी के नोटम में कहा गया गिलगित और स्कर्दू एयरपोर्ट्स के लिए परवाज से कबल एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कोऑर्डिनेशन करना होगी। क्लियरेंस के बगैर स्कर्दू और गिलगित एयरपोर्ट्स पर परवाज की पाबंदी होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान की तीनों बंदरगाहों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। बंदरगाहों पर सिक्योरिटी में इजाफा, गैर ज़रूरी नकलो हरकत पर पाबंदी आयद की गई है। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट पर शिपिंग ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी हैं। पाकिस्तानी समंदरी हुदूद में माहीगीरी पर पाबंदी आयद कर दी गई। माहीगीरी के लिए समंदर में मौजूद फिशिंग ट्रॉलर्स और कश्तियों को वापस बुला लिया गया है। हाई अलर्ट तक समंदर में गैर ज़रूरी बोट्स और फिशिंग बोट्स पर पाबंदी होगी। और अब आपको बताएं कि मसीहियों के नए रूहानी पेशवा का इंतखाब हो गया है। वेटिकन के
सिस्टेन चैपल की चिमनी से सफेद धुआं बुलंद कर दिया गया। सेंट पीटर्स स्क्वायर पर जमा अकीदतमंदों में खुशी की लहर दौड़ गई। नए पोप के इंतखाब के लिए 2 मरतबा खुफिया वोटिंग नाकाम हुई थी। 133 कार्डिनल्स ने बंद कमरे में वोटिंग की। कामयाब उम्मीदवार को 2/3 अक्सरियत दरकार होती है। नए पोप के नाम का ऐलान जल्द ही सेंट पीटर्स बेसिलिका स्क्वायर में बैल्कनी से मुतवक्के है। सीनियर कार्डिनल हैबिमस पापाम के अल्फाज के साथ रोमन कैथोलिक चर्च के 267वें पॉन्टिफ का